C'est Tariq qui a fait un parcours académique et professionnel très intéressant en reliant en harmonie deux spécialités, la maîtrise technique et l'aspect marketing et commercialisation. CHIMI actuellement est un responsable sur plusieurs projets et activités, la pépinière, la production au niveau des exploitations, le volet transformation, responsable d'une unité de trituration et de conditionnement d'huile d'olive, et aussi un responsable marketing. C'est à vous, c'est Tariq. بارك الله فيك السي إله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pour la définition de la qualité est l'attitude d'un produit à satisfaire ses utilisateurs, selon AFNOR, ديال les utilisateurs ou là ديال les clients. Alors là, la deuxième définition, c'est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un service ou d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites de tous les utilisateurs. Donc, quand on parle de la qualité, on a plusieurs composantes de la qualité. La première composante, c'est la sécurité. اي كليون اول حاجه كيقلب عليها ولا كيبغيها في ان برودوي هي لا سيكوريتي. هاد لا سيكوريتي باش كتجي بلا كاليتي هيجين. Deuxièmement, c'est la santé. Donc, si on a un produit qui est hygiéniquement propre, donc on cherche des atouts ou on cherche un plus. Donc, des qualités nutritionnelles pour la santé. Troisièmement, on cherche la saveur. Un produit qui est sûr, qui a des bienfaits pour la santé, on veut se faire plaisir avec des qualités organoleptiques et des saveurs. Après, on a le service. Donc, c'est la qualité d'usage. On cherche un produit qui est simple, qu'on peut utiliser avec un service qui est bon. Cinquièmement, c'est la régularité. Donc, on cherche des produits avec des qualités constantes. Donc, on ne veut pas de surprise. Donc, on veut toujours la même qualité dans nos produits. Sixièmement, c'est le rêve. Donc, qualité transférée et on mange des symboles. Septièmement, c'est la technologie. Donc, c'est ce que tout attend les transformateurs et les distributeurs. Et en dernier lieu, c'est l'éthique. Donc, c'est tout ce qui est éthique, c'est tout ce qui est durable, c'est aider les petits producteurs qui sont locaux, c'est tout ce qui est équitable, acheter les produits des zones défavorisées et bien sûr tout ce qui est environnement, bien-être animal. Donc, pour les critères de qualité d'huile d'olive, premièrement, on a l'acidité. Donc, l'acidité est une caractéristique chimique de l'huile d'olive qui sert à indiquer le niveau qualitatif d'huile et à déterminer sa catégorie. Donc, l'acidité, elle sert à catégoriser les différents huiles d'olive vierges et se perçoit jamais directement par le goût. يعني ما نقدروش نذوقوا واحد الزيت ونقولوا راه عندها une telle acidité ou une telle acidité, c'est uniquement par analyse. On exprime l'acidité en grammes d'acide oléique libre. L'acide oléique libre, c'est pas acide oléique, mais c'est l'acide oléique libre. Donc, c'est pour 100 grammes d'huile. On prendra bien garde à ne pas confondre cette valeur avec la teneur en acide oléique, comme j'ai dit, liée aux triglycérides. Les acides oléiques sont liés en trois atomes de plusieurs carbones, donc avec une liaison de 3. Là, on a le schéma. Donc, on a les 3 acides gras qui sont liés avec les glycérols. L'acidité libre, c'est la fraction de ces liaisons donnant des acides oléiques libres. Deuxième critère, c'est l'indice de peroxyde.
il est indiqué en milliéquivalent d'oxygène de peroxyde par kilogramme d'huile. Cet indice, il indique le bon stockage d'huile d'olive. Donc, si on a un indice qui est moins de 20, donc on a un stockage qui est bon. Si on a un indice plus de 20, on va savoir qu'il y a de l'oxydation. Le rancissement d'huile d'olive est dû à une oxydation des acides gras insaturés d'huile d'olive. Cette oxydation se fait en plusieurs étapes. L'indice de peroxyde est un contrôle de l'état d'avancement de la première étape. Plus un indice est élevé, plus l'huile d'olive est oxydée. Donc, on va faire une analyse d'indice de peroxyde. On va trouver par exemple 10. Après 2 mois ou 3 mois, on va refaire l'analyse. Si on trouve 15 ou 16, donc on a un problème dans le stockage d'huile d'olive. Absorption en UV, c'est un examen par des ultraviolets pour fournir une indication sur la qualité d'une matière grasse et de sa conservation et les modifications dues au processus technologique. L'oxydation d'huile d'olive aboutit à une dégradation du chaîne d'acide gras insaturé, comme on a parlé. Donc, c'est la fraction des liaisons entre les acides gras insaturés par l'oxygène. Donc, cette fraction conduit à des produits oxydés volatiles ou non, citant par exemple les hydroperoxydes ioniques qui absorbent la lumière à un voisinage de 232. Si l'oxydation se poursuit, se forment des produits secondaires d'oxydation, en particulier les dikétons et les cétons insaturés qui absorbent la lumière vers 270. Donc, si on fait l'analyse de l'absorption UV, on trouve plus de 232, donc il y a oxydation. Pour la dénomination et les définitions, on a plusieurs catégories d'huile d'olive. L'huile d'olive, on a les huiles d'olive vierges, les huiles d'olive raffinées, les huiles d'olive composées d'huile d'olive raffinée et huile d'olive vierge. Deuxième catégorie, c'est l'huile d'olive de grignon d'olive, qui est composée d'huile d'olive de grignon d'olive brute, l'huile d'olive de grignon d'olive raffinée et le mélange entre les deux. Donc, pour les huiles d'olive vierges, on va voir par la suite les différentes qualités. Les huiles d'olive raffinées, c'est des huiles d'olive qui ont une mauvaise qualité et qui vont être raffinées, c'est-à-dire ils vont suivre des traitements avec des dissolvants pour diminuer l'acidité, pour enlever l'odeur et pour enlever aussi le chlorophylle ou la couleur verte de l'huile. Et il y a un mélange entre les deux. On peut mélanger l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive raffinée. Pour l'huile de grignon, c'est l'huile d'olive, on prend le grignon et on le repasse en trituration. Ça nous donne l'huile d'olive de grignon. Ou on va raffiner l'huile de grignon pour qu'il nous donne l'huile d'olive de grignon raffinée. Donc, le même système de raffinage pour l'huile d'olive. Ou on a le mélange entre les deux. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les huiles d'olive vierges. Ce sont des huiles d'olive obtenues de fruits d'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions thermiques notamment qui n'entraînent pas l'altération de l'huile et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation et la centrifugation et la filtration. Donc, c'est des procédés qui sont mécaniques, pas d'adhésifs chimiques. L'huile d'olive vierge, on a 4 catégories. L'huile d'olive vierge extra ou extra vierge, c'est une huile d'olive qui a une acidité moins de 0,8 g pour 100 g. Et d'autres critères qu'on va voir par la suite. L'huile d'olive vierge, maximum 2 g d'acidité. Huile d'olive vierge courante,
maximum 3,3 grammes d'acidité, et huile d'olive vierge lampante qui est une acidité supérieure à 3,3 et elle n'est pas consommable. Donc, il faut la raffiner pour, pour, pour la consommation. Pour les critères de pureté, on a plusieurs critères pour savoir si une huile il est pure ou non. C'est par analyse, donc c'est l'analyse des composants en acides gras, les teneurs en acides gras trans, la composition en stéréol et diacol trétépinique, la teneur en cire, l'écart maximal entre la teneur réelle et la teneur théorique en triglycérides. Pour la composition en acides gras, on a plusieurs acides gras qui sont les acides. Chaque acide a une teneur à ne pas dépasser. Par exemple, pour les acides oléiques, on trouve entre 55 et 83 et c'est l'acide le plus dominant dans l'acide d'huile d'olive. Pour les critères de qualité, pour chaque huile, donc on a les critères organoleptiques ou les critères qu'on détermine par le goût, par l'odorat. On va voir par la suite comment. Donc, c'est pour l'huile d'olive extra vierge, il faut avoir une médiane de défaut de 0. Les défauts, c'est les défauts de goût, d'odorat qu'on va voir par la suite. Et la médiane, c'est un indicateur statistique qui divise la population en 50%. Donc, c'est 50% à gauche et 50% à droite. On va voir comment la calculer. La médiane de fruité supérieure à 0. Pour l'huile d'olive vierge, on a une médiane entre 0 et 3,5. Pour l'huile d'olive vierge courante, une médiane entre 3,5 et 6. Et pour l'huile d'olive lampante, une médiane supérieure à 6. L'acidité libre, comme on a dit, c'est inférieur ou égal à 0,8 pour l'huile de l'extra vierge. Pour la vierge, inférieur à 2, donc c'est entre 0,8 et 2. L'huile d'olive vierge courante, c'est inférieur ou égal à 3,3. Donc, c'est entre 2 et 3,3. Et pour la lampante, c'est supérieur à 3,3. Pour l'indice de peroxyde, c'est pour les trois huiles, c'est moins de 20. Pour la lampante, c'est pas déterminé parce que on va trouver une valeur, bien sûr, très supérieure. Pour absorption en ultraviolet, comme on a dit, c'est pour les extra vierges, c'est inférieur à 0,22, pour la vierge 0,25 et pour la courante 0,3. Si on trouve plus que cette valeur, donc on va soupçonner que l'huile n'est pas pure. Donc la teneur en eau, il faut avoir moins de 0,2 d'humidité. La teneur en impureté, donc tout ce qui est impureté, c'est inférieur à 0,10%. Pour les traces métalliques, pour le faire, il faut avoir moins de 3 pour l'extra vierge et pour les autres aussi, et moins de 0,1 pour milligrammes par kilogramme pour toutes les catégories pour le cuivre. Là, on a un exemple d'analyse, des analyses qu'on a vues. C'est un exemple pour les analyses pour l'export par laboratoire officiel. L'autre critère de qualité, c'est les caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive vierge. Donc, le classement des huiles d'olive vierge en fonction de l'intensité des défauts perçus et de fruité déterminés par un groupe de dégustateurs sélectionnés, entraînés, testés et constitués en jury. Donc, on a un jury de dégustateurs minimum minimum 8, donc 8 et 10 et plus, qui sont entraînés et qui sont homologués par le Conseil oléicole international. Ils dégustent les huiles que ce soit par dégustation ou par odorat, pour déterminer les
les attributs négatifs et les attributs positifs et les sensations aromatiques. Donc, la dégustation, elle se fait là, à gauche, on voit les sites de dégustation de la langue. On a la mer, le salé, l'acide et le doux. Donc, la mer, les sites de la mer, du goût amer, les sites du goût salé et du goût doux. Et aussi, pour l'odorat, on a les bulbes olfactifs tout au rond du nez, là, pour sentir tout ce qui est attributs négatifs ou positifs ou les sensations aromatiques. Donc, pour les attributs négatifs, on trouve plusieurs attributs. Donc, si on a un attribut qui est négatif, donc l'huile, elle est automatiquement dégradée en qualité. Donc, si on a une huile qui est extra vierge, on trouve un attribut négatif, donc elle est directement dégradée vers la catégorie inférieure. Pour les attributs négatifs, tout ce qui est chômé, c'est une caractéristique des olives qui sont entassées et stockées dans des conditions qui sont anaérobiques. Donc, داك العرام ديال الزيتون كنلقاو الزيتون من التحت اللي هو ما كتوصلوش الاكسجين وهذا، يعني كيعطينا هاد الريحه ديال الشومي، وحتى في المذاق كتكون موازي ايميد فاش كتكون داك العرام وكيكون واحد شويه ديال ليميديتي والماء، يعني حتى هو كيعطينا هاد لو غو ديال موازي ايميد. كاين فينو فينيغر، يعني فاش كيكون واحد الزيت اللي هو كيبقى واحد المده طويله وكيكون فيه واحد دي زامبورتي كوم المرجان ولا هذا، كيعطينا واحد لو غو اللي هو ديال الخل، هي فينو. لو غو اسيد سي لو بروسيسوس دو فيرمونطاسيون ايروبيك دي زوليف، يعني الا بقاو لي زوليف هكا في لير ليبر كتكون واحد لوكسيداسيون، ولا لاباط في ديك لا فاز دو مالاكساج كنكونوا حالين داك لو كوفركل ديال المالاكساج، كيكون لير كيدور، يعني مع ديك لاباط كتكون هاد لوكسيداسيون اللي كتعطينا هاد لو غو ولا هاد لو سون ديال لو سونس ديال لاسيد. لورونس c'est des huiles qui ont subi un processus d'oxydation intense، يعني كتبقى عندنا واحد الزيت واحد المده طويله كنبقاو نشمو فيها واحد الريحه كتقول راه هاد الزيت راه حايله ولا غمالت، ولا يعني كتبقى واحد المده طويله، وداك الزيت مع لوكسيداسيون كتعطي هاد لاغونس. اوليف جولي هادي ولا بوا هوميد، سي الا كان شي منطقه اللي كيكون فيها البرد بزاف كتكون داك الزيتون كيجمد، هو اللي كيعطينا هاد لو غو ولا لاتريبي نيجاتيف كوي او برولي. هنا فاش كتكون الحراره طالعه في لا فاز ديال البغواياج ولا ديال الملاكساج كتعطينا هاد لو غو ديال برولي، كنشموه بحال ريحه الحراق في الزيت. فوان او بوا سي لا فلافور كاركتيرستيك دو سيغتان ويل بروفونون دوليف سيشي، يعني داك الزيتون اللي هو ايريحي ولا داك اللي يبس في الارض فاش كنجمعوه وكنطحنوه كيعطينا هاد لو غو هذا. لي بيوريفيون، يعني الا كان درناه في شي بيدو الزيت، درناه في شي بيدو ديال المازوط ولا دوك لي ماشين درنا لا غريس كثيره ولا درنا اون غريس اللي ماشي اليمونتير ولا هذا، كتعطينا هاد لو غو ديال لي بيوريفيون. كاين دوطخ اتريبي اللي هما نيجاتيف بحال المارجين، الا بقى واحد شويه المرجان في الزيت ما حيدناش ما درناش لو فيدونج كيتفيرمونطا وكيعطينا هاد لو غو. لا ميتاليك هي الا درنا الزيت في دي بيدون اللي هما داسيي ولا هذا، ولا اون ماشين اللي افيك لا تمبيراتور في البغواياج ولا في المالاكساج بقى واحد المده طويله وكيعطيونا هاد لو غو ميتاليك. بور لي اتريبي بوزيتيف ولا الحوايج اللي هما مزيانين في لو غو ديال l'huile d'olive, كاينه لا فرويتي. لا فرويتي سي لونسومبل دي سونساسيون olfactives caractéristiques de l'huile dépendant de la variété d'olive provenant des fruits sains et frais vers au mûr versés par voie directe ou rétronasale. يعني لا فرويتي هي داك الريحه اللي كتكون مجهده، يا اما الا كان الزيتون خضر بزاف كتعطينا
داك الريحه مجهده، ولا الا كان الزيتون طايب كتعطينا داك الريحه ديال الطياب ديال الزيتون. هذه هي لا فرويتي. كاينه لا فرويتي فير، كاينه لا فرويتي ميغ، وكاينه لا فرويتي موين. هذه بيناتهم. لا ميغ هو لوغو اللي فاش كناخذوا كنشربوا الزيت، كنديروا واحد شويه الزيت في الفم، كنحسوا بحال الفم ديالنا تجمع لداخل، يعني كتكون اميغ. هذه من لي كاركتيرستيك اللي هما مزيانين ديال الويل دوليف. وكاينه بيكون، هي فاش كنشربوا الزيت كنحسوا بالحلق ديالنا كنكحوا، يعني كنحسوا بالكحه في الحلق ديالنا، وهذه من لي كاركتيرستيك اللي هما مزيانين. والزيت كتكون une huile de qualité مزيانه. pour la fruité on a la fruité intense, la fruité moyenne وكاينه ليجير. يعني بالنسبه لانتونس سي لا ميديان كتكون supérieure à 6، بالنسبه لا مويان entre 3 et 6، et ليجير كتكون قل من 3. وغادي نشوفوا من بعد كيفاش هذا الحساب ديال لا ميديان في لا ديغستاسيون. Comme j'ai dit, donc on a fruité vert, fruité mûr et équilibré qui est entre les deux. Et douce, on a une médiane inférieure à 2 pour les trois, pour la fruitée, pour l'ardence et pour la piquance. D'autres sensations aromatiques, يعني كنشموا روايح اخرين في الزيت. هادو بالنسبه للناس اللي هما اونطريني، ولا كان الزيت دو بون كاليتي ماشي ما فيهاش دي ديفو، كيبانوا لنا دوطخ اغوم. يعني حنا من هنا لقدام نقدروا نحاولوا نبداو نجربوا، يعني ناخذوا الزيت نشموه. كاين لاغوم ولا لا سونساسيون داغروم، داموند، دارتيشو، كاموميل، اوكاليبتوس، في دوليف. بالنسبه في دوليف مع لارتيشو، هادو كيعطيو لنا الزيت اللي كتكون خضراء بزاف، يعني يلاه الطحنات كيكون الزيتون خضر كيعطينا هاد لي زاروم. بالنسبه لي زاموند دوس ولا لي بالنسبه غنشوفوا من بعد كاين لي فخوي روج ولا هذا. بالنسبه للزيتون اللي هو كيكون كحل كيعطينا دي كول اللي هما دوس، بحال لي فخوي روج، بحال لي زاموند دوس. كاين بيان سور فوي دو فيك، فلور، فخوي اكزوتيك بحال لي بانان، وكاين ليرب بحال الريحه ديال الربيع بالنسبه للزيتون اللي هو كيكون خضر بزاف. بالنسبه لا ديغستاسيون كتكون اون سال ديال ديغستاسيون اللي كتكون فيها واحد التمبيراتور بيان سور اللي qui ne dépasse pas les 28 si je me rappelle bien. وكيكون عندنا اون طابل بحال هذه اللي كاينه، كيكون فيها واحد الشوفاج بالنسبه هنا ادغوات ديك لا طابل باش كيشوفي داك الزيت لواحد لا تمبيراتور باش كتعطينا دوك لي سونساسيون لهذا. الا ما كانش داك الشوفاج كنديروها في اليد ديالنا وكنحاولوا نسخنوها واحد شويه باش داك الزيت كتعطينا دوك لي سونساسيون اورغانو، لي سونساسيون اروماتيك ولا دوك لا فرويتي مع لاردونس مع لا فرويتي سورتو لا فرويتي. وبالنسبه لهاد الكيسان اللي كيكونوا زرقين هكا، يعني هادو كيداروا باش داك لا كولور ديال الويل دوليف ما تاثرش على لي جوري باش انهم يقولوا مزيانه. يعني يقدر يشوفها خضراء بزاف يقول هذه راه فرويتي فير ولا هذه، يعني كيديروا هاد لي طاس اللي هما دو كولور باش بور كاشي لا كولور ديال ويل دوليف. بالنسبه هذه لا فوي ديال البروفيل كيكونوا فيها يعني لي ديفو، يعني شومي، موازي، غونس كما قلنا، وكيكونوا لي كاليتي يعني فخويتي، امير، بيكونس، وكتكون واحد المعدل ما بين 0 حتى ل 10. و ابارتيغ ديال ديك لانتونسيتي ديال الريحه ولا ديال اللوغو كنعطيو واحد المعدل. يعني نقدروا نعطيو انا نعطي 3، ان اوتر جوري مثلا يعطي 4، واحد لوتر جوري يعطي 5، واحد يعطي 1، وكنجمعوا في الاخر دوك 10 ديال لي نوت وكنديروا لا ميديان ديالهم. يعني كنشدوا 50% من هنا و50% من هنا، وكنشوف ديك لا فالور اللي هي كتفرقهم بجوج هي اللي كتكون لا ميديان، هي اللي هضرنا عليها. هذا واحد البروفيل ديال دوليف فيرج. يعني من هنا كنشوفوا هنايا لا نوطاسيون. يعني الى لاحظنا هذا الويل كي بلو ويل دوليف فهي لا فخويتي عندها طالعه بزاف، يعني واصله 5 تقريبا في المعدل ولا في حتى المعدل. سي اون فخويتي فير وعندها الي بيكونت. الى شفنا بيكونت لتحت
فهي بيكونت، يعني كتعطينا واحد شويه ديال الكحه في الحلق ديالنا. ولا مير عندها تقريبا 4، يعني اون ويل اللي هي مزيانه. الاخرى اللي هي غوج، ستين فرويتي اللي هي ميغ، ماشي بحال الزرقاء اللي هي فيغ، وتا هي بيكونت. و امير هي بيكونت فيها ناقصه، يعني راه يمكن فيها 1 ولا 2، يعني ما كتحركش، يعني حيت طايبه مزيان، يعني الزيتون طايب. ولا ميغ لا ميرتوم فيها تقريبا معدل 5. ولكن فيها دي ديفو، فيها ديفو ديال اوليف جولي، وفيها ديفو ديال موازي اوميد، يعني هذه ما كتدخلش دابا باقي في ليكسترا فيرج. فاش كيبانوا فيها لي ديفو صافي كتيكارتا من لي زيكسترا فيرج. ولكن الزرقاء راه ستونويل اللي هي اكسترا فيرج، وحتى الخضراء حتى هي الويل دوليف سي حتى هي راه الي ميور، ولا فرويتي ميور عندها طالعه بزاف، وفيها لا ميرتوم وفيها لا بيكون اللي هي طالعه. بالنسبه لي فاكتور اللي كيانفلونسيو لا كاليتي دويل دوليف ديالنا، لو دياغرام ديال مونتي دورو اللي داروا في 1988 كيهضر على لي فاكتور اللي كيانفلونسيو لا كاليتي. كاينه لا فاريتي 20%، لا ماتوراسيون 30%، l'extraction 30%, la conservation 10%, les moyens de transport 5%, les méthodes de récolte 5%. وكنزاد عليهم سي العنتاري اللي هو من الانرا ديالنا، لي تكنيك كيلتورو و لا ريجيون اي لي كونديسيون بيدوكليماتيك. دونك بالنسبه لي فاريتي، يعني عندنا دي فاريتي اويل ولي فاريتي بور لا كونسيرفوري ولي فاريتي اللي هم بجوج. فاريتي اويل اربيكوين، فاريتي كونسيرفوري بحال مونزانيل وكوردال، ولي فاريتي اللي كيديروهم بجوج بحال الحوزيه والمناره. هادو لي فاريتي يعني كنشوفوهم، هادي فاريتي دوبل فان فيهم حوزيه المناره والبيشولين لونغدوك، وهادي لي فاريتي اويل فرونتيو اربيكوين ولا كورينيكي. وبالنسبه لي فاريتي بور لا كونسيرفوري كاينه كوردال اللي هي عندها الكاليبر كبير بزاف، وكاينه لا سكولانا اللي كنعرفوها. لا كومباريزون ديال البروفيل باش نبينوا ان لا فاريتي كتاثر على لا كاليتي. بالنسبه للاربيكوين لونغدوك يعني لو ميم دياغرام اللي شفنا قبيله غير هو درناه بالنسبه لهاد الجوج ديال لي فاريتي. حتى لا تونور اون بوليفينول كما كان قال السي جعباري في السيمانه اللي فات، حتى هي بالنسبه لكل فاريتي على حده. يعني بالنسبه للبيشولين ماروكان فهي كتوصل حتى ل 480. بالنسبه للحوزيه كتكون ما بين 260 و 280. طوندي كو بور لاربيكوين فهي كتكون 100. يعني حتى هاد لي بوليفينول فهما كيساعدوا لي زويل باش كيتكونسيرفا. لي تكنيك كولتورال هضر عليهم السي جعباري، يعني لي بون براتيك هضر عليهم في السيمانه اللي فات، ما غاديش نهضروا عليهم. ولا ريكولت، لا دات دو ريكولت كما قال السي جعباري السيمانه اللي فات فهي كتكون كنحسبوا داك لانديس دو ماتوريتي. ولكن بالنسبه لا كاليتي راه سا ديبون ديال لي زيكزيجونس ديال لي كليون. الا بغينا شي حاجه اوبتيمال كنحسبوا لانديس دو ماتوريتي كنجنيو، يعني كتكون 30 30 40 30 خضراء 30 تورنونط ولا حتى 40 تورنونط و30 كي نوار وكنجنيو. ولكن سا ديبون دي كليون. كاين لي كليون اللي كيبغيو في خويتي فير، كاين اللي كيبغيو مويان، كاين اللي كيبغيو ميور. بالنسبه لا ريكولت يعني احسن حاجه هي ريكولت مانيوال كما كتعرفوا، والا ما لقيناش كنديروا لي فيبرور ولا دوك المشطات ديال الجني ونديروا لي فيلي وكنسيباريو لي زوليف اللي هما مزيانين على لي زوليف اللي طاحوا في الارض، ما كنطحنوهمش مع بعضياتهم باش كتكون لا كاليتي مزيانه. بالنسبه لو ترونسبور يعني كنجنيو خصنا ديريكتومون نديو لي كيس ديالنا لونيتي، ومن طبيعه الحال نديرو دي كيس فاش نجنيو وفاش نترونسبورطيو، ما نديروش الخناشي لان الخناشي كيعطيونا داك لو غو شومي اللي هضرنا عليه قبيله. و ماكسيموم 48 ساعه ما بين لا تريسيوراسيون ولا ريكول. لا ريسيبسيون يعني الا درنا لا ريسيبسيون خص الزيتون يبقى في لي كيس ديالو، ما نحاولوش اننا نخويه في الارض ولا نديروه في العرام ولا شي حاجه. نحاولوا نديرو في شي بلاصه اللي هي
فيها الظل ما تكونش مشمشه. كندوزو لافاز ديال لي فياج واللافاج ديال لي زوليف. كان يعني خصنا نحيدو تو سكي كور ايترونجي ديال لي زوليف، الا كانوا الحجار الا كان هذا. كنلقاو بزاف د الحوايج، كنلقاو الحجر، كنلقاو لي زيسكارغو، كنلقاو في الزيتون. كنحاولوا نحيدوهم باش كتكون عندنا كاليتي مزيانه. ولي فوي نحاولوا نقصوا لو ماكسيموم، حيت الا خلينا لي فوي كيعطينا داك لو غو امار، لو غو امار ديال لي فوي. كتكون واحد لا فرويتي اللي هي طالعه بزاف. وبيان سور خصنا نشوفوا لا كاليتي ديال لو د لافاج، يعني الا بغينا نغسلو ماشي نوسخو، يعني داك لو د لافاج خصو يكون مزيان بيولوجيكمون بارلون ولا. وبيان سور رومبلاسي داك لو د لافاج ماكسيموم تو لي 2 اور دو ترافاي، يعني كل 12 ساعه ماكسيموم خصنا نبدلو داك الماء ديال لافاج باش ما كنوسخوش الزيتون الاخر. بالنسبه للبغواياج مالاكساج خص يكون ان بون بغواياج باش تكون لاباط اوموجين، كتعطينا واحد لو روندمون اللي هو مزيان و دو بون كاليتي. و فير اتونسيون لا تمبيراتور كما كنشوفوا هنا، يعني ماكسيموم ما خصناش نفوتو 27 28 حتى 30 درجه في البروايه سيرتو في المالاكساج. وما نخليوش دوك لي كوفيركل ديال المالاكساج محلولين. وبالنسبه لاباط ما نخليوهاش بزاف د الوقت في المالاكساج ولا في المالاكسور. حتى بالنسبه ديال الحجره، هذه ديال الحجره كيكون عندنا مشكل باش نتحكموا في لوكسيداسيون، ولكن دوك المصاور وهذا خصنا ديما نبدلوهم وديما نغسلوهم هذا باش ما كيعطيوناش لوكسيداسيون. وديما حتى لاباط الا تطحنات كندوزوها ديريكتومون للمصاور باش كتعصر، ما كنخليوهاش مده كبيره. بالنسبه للديكونتور اي سيباراتور يعني ضروري، حيت كنستعملوا الماء خصنا ضروري داك الماء يكون مزيان دو كاليتي مزيانه، ويكون عندنا الريغلاج اللي هو مزيان باش ما يكونش لي بيغ دويل وباش ما يدوش ليميديتي مع الزيت. بالنسبه للستوكاج لو ميو سي دافوار ان ستوكاج في لينوكس، يعني سي ميور سوليسيون. ولي سيتارن نحاولوا ما امكن نعمروا لي سيتارن حتى الفوق باش ما كتكونش لوكسيداسيون. الا كان عندنا الامكانيه دوك لي سيتارن اللي كيكون فيهم لوزون الغاز دوزون نستعملوهم. و il faut vidanger régulièrement لي سيتارن، يعني ديما كنخليو الزيت واحد المده حتى واحد اون سيمين كنديروا ان فيدونج باش الا كان شي ماء ولا دي زامبيورتي اللي كيكونوا في التحت ديال لا سيتارن كنحيدوهم. وخص درجه ديال الحراره ستوكاج ايديالمون تكون 15، المهم ما نديباسيوش واحد لي 25 وهذا، ماكسيموم 25 باش كيكون عندنا ستوكاج مزيان. يكون حتى لو كونسوماتور يكون واعي شي شويه. دابور الا جبنا ليه واحد القرعه زيت وقلنا ليه راه يكسرها بيا يجي عارف كيفاش لا بروسيدور. الا جينا نشخصوا الحاله فاش l'huile d'olive il est commercialisé, c'est l'anarchie totale malgré les lois qui interdisent la commercialisation تاع l'huile d'olive en vrac ولا في قرعه تاع سيدي علي ولا في القرعه تاع سيدي حرازم. ولكن ديما تيقول لك داك لابي سوسيال ما تيبيوش هذا. هما نورمالمون كاينه اون لوا انتيردي دو كوميرسياليزي هذا الا ما شنو فيها. واحد الحاجه اللي بغيت نبارطاجي مع الاخوان على قضيه لوكسيزاسيون. سو سون دي بون براتيك نيوتريسيون. ملي تنشريو الزيت كل واحد تيمشي اللي تبارك الله يفيي راه تيدير داك الكيل تاع تيمشي تيقول هذا العام خصني نشري الزيت، وغالبا تيقصد ان سيستيم كونتينيو وتيجيب الزيت في دي بيدون تاع 20 لتر 20 لتر ولا هذا على حسب لا كاباسيتي تاعو العائله. ولكن اللي تنصحو هو من يجيبها يبارطاجيها لو ماكسيموم على اون بيدون تاع لتر ولا 2 لتر باش تبقى تكونسيرفي ديك لاسيديتي. لانه كي قال سي طريق كاين داك لوكسيداسيون افيك ليغ ليبر. ما حدك انت قابض واحد البيدو تاع 10 لتر وانت تتكب فيه من جونفي حتى لجوان وهو يسوكسيد او فيل دو طون. فاش انت
الا قبتي الزيت وسديتيها بيان ارميتي وعمرتيها مزيان ودرتي يترو يترو يترو، هذاك ليترو هو اللي تيتوكسيدا، الاخر تيبقى انتاكت بيان سور الا كان في اون لابسونس دو لا لوميير وفي لي كونديسيون دو ستوكاج اللي هضر عليهم ايتترا ايتترا. هادي انا تنصح الاخوان ما يبقاش يجي يقول لك راه عندي الزيت فيها 20 لتر ويبقى تيهزمنا، راه لوكسيداسيون لانديس تينزل، خصو يبقى تيتسابق، يعني ما يبقى يشرب يترو في النهار باش يتسابق مع لوكسيداسيون ولا راه غادي توليه اسيد. في لا كوميرسيال تيخصنا نبارطاجي مع الاخوان بانه كي كان قال واحد الفلاح راه القرعه الزيت هي اللي تتبيع راسها، ماشي غادي نمشي كي تنديرو تيقول لي عطيني لو مينيرال وتيجيب لي واحد لا مارك كي بيتيتر انا ما باش كاينلاش نقول لي مارك اقل من لا مارك الاخرى ولا هادي ولا هادي ولا هادي. هكاك الزيت كاين زيت العود سير السيرفاس دابا نشريها، خصك تقراها بعدا، راه كاينين نقبدوا الميم اوزين وعنده لا ميم ابيلاسيون تاع الزيت، ولكن وحده فيها لاسيديتي كذا كذا هادي وغاليه شي شويه، والاخرى تيقول لك الزيت اكس. دونك بغيت نشري الزيت كي بغيت نشري العسل كي بغيت نشري اي حاجه خصني نقراها اشنو كاين لك كونستيتيون. لا ديك الطابلو اللي كان دار بانه راه لا ريكولت ولو ترونسبور لا ريكولت ترونسبور جو مابيل بلي واحد ان اوتر فاكتور تيدخلوا ب 15%. انا تنقول نو، سي لا لوا دو توت غيان، نمشي نجيب لك اون موفيز كاليتي كيل كو سوا لوريجين دو لا فاريتي كيل كو سوا لي بروسيدور نتاع لا ترانسفورماسيون مشات. دونك هنا فين كاين لو غولو دي ترونغلومون، ريكولت ترونسبور كونسيرفاسيون، سي لا لوا دو توت غيان، ما عندهاش واحد الانديكاتور، ما عندهاش اما نجيب اما ما نجيبش. و اون بتيت انفورماسيون، هذاك السيلو اللي تيكون تاع الكونسيرفاسيون راه تيكونوا دايرين فوقو لازوت باش ما حد الزيت تتنزل، ولازوت تيبقى كونتاكت مع الويل باش ما تتوكسيداش. وشكرا. الوا ديال الكوميرسياليزاسيون كاين واحد القانون اللي كاين واحد لاغيطي اللي كيهضر على كما قال السي جعبري، يعني الزيت ما يتكوميرسياليزاش الا كان في دي بيدون ولا القراعي ديال الرابعه حتى ل 25 لتر ماكسيموم، وخص يكون فيهم ليتيكتاج. وبالنسبه للوكسيداسيون ديال الويل هضر اننا نديروه في قراعي قرعه ديال لتر مزيانه، هي طريقه مزيانه. غير هو بالنسبه لي انا في الدار عندي واحد ان بيدون دينوكس ديال 10 لتر ولكن فيه الروبيني من التحت كيبقى مسدود ديما، وكنستعمل الزيت حتى كتكمل. بعدا هذوك اللي تيهضروا على الاكسترا فياج، راه الا ما كان لي سيستيم كونتيني راه ما نهضروش على الاكسترا فياج، راه ما نهضروش عليها نهائيا. انا اتحدى شي واحد يقول لي عندي ديسكونتيني وعندي هذا ويقول لك هذا. وعندنا مشكل مع لو كونسوماتور ماروكان، ولف هذيك الزيت ديال الديسكونتيني اللي هي خضراء وحاره شويه، راه ملي كتعطيه الديسكونتيني كتعطيه الاكسترا فياج وكتعطيها له بديزانديس شيميك اكسترا اوردينير، راه ما تيقبلهاش. خاصنا واحد لي فور انطونس. جاوب السي كمال، متفق معاه ان هادشي كاع اللي كنقولوا هو اللي خصو يدار وما كيدارش. المهم كاين دي زيفور دابا راه غاديين مزيان، يعني لا من ناحيه ليكيبمون، يعني داروا معاصر جداد وداروا هذا وغاديين في ليكسترا فيرج وغاديين في لا كاليتي، وحتى الناس ولاو كيوقعوا بلا كاليتي. بالنسبه لي انا في المعصره شحال من واحد كيجي عندي كيجي كيقلب على ليكسترا فيرج، كيبغي كيقول عطيني اكسترا فيرج. يعني الناس بشويه ولا كيوعاو. حتى حنا انا من الاول شحال هادي راه كنت كناخذ الزيت اللي هي ما غادي تكون لامبونط ولا يمكن، ولكن دابا مع او فيغا ميزور عرفنا لي بيان في ديال ليكسترا فيرج وهذا لي زونتي اوكسيدون مع هذا وليت كناخذ ليكسترا فيرج. وحتى العائله وهذا اللي حدايا كلشي دابا كيعيط كيقول لك عطيني ليكسترا فيرج. يعني بحال قلتي بروباغاسيون فيرال ديال هاد لا براتيك ديال le comportement. En réalité, normalement, ça, c'est un ensemble de beaucoup de choses.
à partir du choix de la variété, la région, la خير. السؤال ديالي شنو هما sur le plan agronomique شنو هما من غير transport la récolte ما كنهضرش على la récolte قبل من la récolte. Est-ce qu'il y a des pratiques sur lesquelles il faut insister pour aboutir, pour améliorer la qualité? يعني حنا كنقول لا كاليتي راه متعلقه بلا فاريتي بلو سوق ولكن دابا sur le plan agronomique est-ce que vous conseillez, est-ce que vous avez des conseils à donner aux فلاح? Peut-être la fertilisation, peut-être l'irrigation, peut-être je sais pas moi pour améliorer la qualité. Ou là voilà هذا هو السؤال ديالي. سي ارودان هضر على لي براتيك اغرونوميك اللي نقدروا نديروا باش تكون عندنا كاليتي مزيانه. اول حاجه خصنا لاطاي، يعني تكون شجره مهويه، يعني هذا الشيء كامل هضر عليه سي جعباري. يعني دوك لي براتيك لي بون براتيك خصنا نديرهم باش تكون لا كاليتي مزيانه، يعني لاطاي باش يكون الزيتون مشمش مزيان، يكون هذا ما يكونش لي مالادي، حيت الا كان مثلا لوي دو باون ولا لي غافاجور سيرتو لا موش راه كاتاستروفيك pour la qualité. يعني l'irrigation، يعني خصنا واحد الفخوي اللي يكون مزيان واخد حقه من السقا، من l'irrigation، من هذا fertilisation. خصنا نديرو اون fertilisation اللي هي ريزوني حتى هي راه كتعاون في لا كاليتي. يعني كيكون عندنا فخوي اللي كمثال كان الناس حدايا كيجيبوا زيتون اللي ما واخد والو هذا كيكون عندهم لو روندمون ناقص، يعني ما ساقينش مزيان، ما عاطينش كاع هادشي، كيكون لو روندمون ناقص. واخا ما كتكونش لاموش تقدر تعطيهم ليكسترا فيرج، ولكن لو روندمون كيكون ناقص. وحتى لي زورغانوليبتيك تو سكي اورغانوليبتيك و تو سكي بو هذا كيكون ناقص. يعني كاع لي براتيك لي بون براتيك اغريكول فهما كيعاونوا في لا كاليتي. Madame Karima. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier vivement Sil Hachimi pour la qualité de l'intervention du dialogue, qui est très, très riche en informations. Je vous remercie également, M. Zitouni, parce que ce n'est pas facile d'organiser chaque semaine de telles conférences. Et je remercie également tous les participants qui enrichissent la conférence. Anna, je reviens sur la qualité d'huile d'olive et les facteurs surtout agronomiques qui affectent la qualité d'huile d'olive. En plus des variétés, en plus de l'environnement, c'est-à-dire des facteurs pédoclimatiques, l'huile d'olive peut être également affectée par d'autres facteurs qui sont surtout négligés par les producteurs. Parmi ces facteurs, par exemple, je peux citer l'orientation des lignes de plantation. En effet, il a été montré que les lignes de plantation a également son importance. En effet, l'huile issue des vergers qui sont orientés nord-sud présente des teneurs en composés phénoliques, c'est-à-dire en antioxydants, plus élevées que l'huile extraite des vergers orientés est-ouest. وهاد الحقيقه هاد لوريونطاسيون صارت انتباهي بزاف كو سوا في لي زاغرو كو سوا في لوليفيي سورتو في لا ريجيون تاع مراكش في الحوس، لان كيبان ليا سيغتان دومين ماشي سيغتان راه كيكونوا كثار اللي كيسون اورينتي est ouest. En principe, l'orientation ça تكون nord-ouest. Également la position des olives dans l'arbre. Également, elle détermine la qualité d'huile d'olive. Il a été montré que les olives des parties hautes produisent des huiles d'olive qui sont plus stables en raison de leur teneur en polyphénol élevé. Peut-être parce qu'ils sont plus éclairés, parce qu'ils reçoivent beaucoup plus de lumière, etc. En ce qui concerne la fertilisation, il joue également un rôle très important, surtout lorsqu'il s'agit d'un excès d'azote. Donc, l'excès d'azote se traduit par une augmentation en acide oléique et stéarique de l'huile. Pour le potassium, il y a une relation positive entre la composition des fruits en potassium et la richesse en huile des fruits et en acide oléique, c'est-à-dire la teneur en huile ainsi que l'acide oléique. Donc, il y a une relation positive entre la composition, c'est-à-dire la teneur du potassium dans le fruit et ces deux paramètres-là.
L'irrigation, en ce qui concerne l'irrigation, des travaux de recherche qui ont été menés en Italie ont montré qu'il y a une augmentation de la teneur en acide oléique et un accroissement de 16% du taux de polyphénol pour les huiles qui sont issues des vergers qui sont irrigués comparativement aux vergers qui ne sont pas irrigués d'une façon qui sont irrigués d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire imma بالربطاي imma بالكافيتير etc. La salinité, ça y a un effet que تعطيك une légère augmentation de l'acide oléique, une diminution de l'acide linoïque. أنا بغيت عندي واحد سؤال دو كيستيون الحقيقة غير بالنسبة لديك لي فاكتور تكنولوجيك qui se rapportent à l'extraction de l'huile d'olive. واش كاينة une différence entre l'huile qui est produite par le système à 3 phases, mais qui est le système de 3 phases et le système de 2 phases, واش كاينة une différence de la qualité ou là ou se mettre dernièrement que les apports d'urée par voie foliaire à raison de 1,5%, elles permettent de maintenir des teneurs élevées en polyphénol dans les huiles qui sont extraites à partir d'olives récoltées tardivement. Donc, à deux questions, c'était juste des informations supplémentaires. Et merci. salinité effectivement كتزيد في لا تونور ناسيد اوليك. بالنسبه للوريونطاسيون ديال ليلين كنلاحظوا اني حتى حنا في لي فيرجي سورتو لا فاس اللي كتكون سود هي فاش كتبدا لا فلوريزون، هي فاش كتبدا لا نويزون، عاد من بعد كتهوموجينيزا على توت لاربر. بالنسبه للسيستيم دو فاز 3 فاز، 2 فاز و 3 فاز كيكون في لا فاز ديال الديكونطاسيون، يعني الديكونتور هو كيفصل تو سكي ليكيد على سوليد. في 2 فاز كتخرج الزيت بوحدها وكيخرج المرجان مع الفيتور. في 3 فاز كيخرج المرجان بوحدو، كيخرج الفيتور بوحدو، كتخرج الزيت بوحدها. يعني هادو هما اللي الفرق بيناتهم. غير هو كوتي انفيرونمون كتكون 2 فاز حسن، حيت المرجان مع الفيتور كيخرجوا كيمشيو ديريكتومون للباسان ديال الديكونطاسيون. 3 فاز ما كيكونش منصوح بها، حيت داك المرجان كتكون كونتيتي ديالو تقدر تمشي مع اللو ديال العادي ديال لاسينيسمون. يعني هذا هو الفرق اللي كاين اللي في راسي انا ما بين 2 فاز و 3 فاز. ولكن بالنسبه لا كاليتي سي لا ميم، يعني خدمناهم حنا بجوج في المعصره عندنا، درنا 2 فاز، درنا 3 فاز في الاول، عاود درنا لو ريغلاج باش درنا 2 فاز. تقريبا ميم كاليتي ديال الزيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سر. شكرا سي هاشمي، سي زيتوني و tous les participants qui ont enrichi davantage la discussion à propos de la thématique de la qualité de l'huile d'olive. انا غير عندي واحد 2 كونستا ومن بعد ندوزهم. دابا كنلقاو ان المستهلك كونسوماتور كيجي من كازا ولا كيجي من اون زون بعيده لا زون ديال مراكش وكيدخل للمعصره، ورغم دوك لي كونديسيون اللي كيشوف قدامه، رغم ذلك كيشري الزيت هو مقتنع بديك لا كاليتي ديال الزيت. هذه الكونستا الاولاني. الكونستا الثاني كاين الناس اللي خدامين على ليترونجي في ايطالي وداك الشيء، وخدامين وشايفين معاصر وشايفين وكيبغيو يديروا لو بروجي ديال لونيتي تريتوراسيون في المنطقه، ولكن ما كياخذوش داكشي اللي شافوا ليه كوم في ليجيين في لي نورم في لا كاليتي، ما كيطبقوش هنا. يعني واش حنا بحال المستهلك ديالنا ولا المغربي مولف واحد النمط، واحد الشوفه على ديك الزيت البلديه، عنده واحد الصوره على ديك الزيت البلديه، خصها تكون هذيك اللي معصوره بالطريقه التقليديه. وكما قال سي طارق حتى حنا الناس اللي قارين، واخا كاين لي نورم دو كاليتي ماشي كلشي عاد في ديرنييرمون ولاو الناس كيهتموا، لا هذه خصها تكون سي فري. كاينه لا ريغلومونطاسيون اللي كتيكزيجي لوتوريزاسيون الى اخره،
ولكن جو بونس ان ليفور خصو يدار او ميم طون على لانفورماسيون ديال الكونسوماتور. والتساؤل ديالي هو كيفاش ممكن نجروا الناس فيغ ساليني على لي نورم دو كاليتي، ما نقولوش لا ريغلومونطاسيون مي ساليني او موان ملي تدخل على عند واحد مول المعصره تلقى كاين ليجيان، كاين بامال شي حوايج اللي كيهتم بهم مول المعصره باش يوجد ان برودوي اللي هو سيور اللي هو دو كاليتي. لا او نيفو ديال ميم حتى او نيفو ديال لا ريكورد كاين الناس اللي كيخليو حتى لواحد لو ستاد دو ماتوريتي اللي ما بقاش يعطي يولدو كاليتي. وشكرا. بالنسبه للسي رضوان، الناس اللي كيجيو كيشريو الزيت كما قلتي راه ولفوا داك المذاق ديال الزيت اللي كان شحال هادي. وعلاش هذاك المذاق اللي هو فيه لي ديفو بزاف سيرتو الشومض ولفناه داك المذاق، حيت المعاصر شحال هادي كانوا معاصر قلال، وكانت النوبه على المعصره، والزيتون كيجي كيبقى في العرام، لوكسيداسيون هذا كاع هذوك لي ديفو كيبانوا، عاد كيتطحن وحنا كناخذوا الزيت ولفناها مع جدودنا مع هذا وكناكلوها. داك الكومبورطمون ديالنا مشى باغ براتيك و باغ انفلونس ديال العائله وديال هذا. اشنو خصنا نديرو؟ يعني لانفورماسيون ديال لي كونسوماتور راه بداو اشهارات كيهضروا على العلامات التجاريه، كيهضروا على شري الزيت في البيدو، كيهضروا مع لانتر بروفيسيون حتى هي درت دي زيفور هذا في هذا الاتجاه هذا. الكونسوماتور باقي عنده داك الفكره ديال ان الزيت الاكثريه كيقول لك الزيت ما كتاخذش الوسخ، يعني راه نقيه كما بغات تكون، راه ما كتاخذش الوسخ. ولكن راه كاين العكس كما شفنا في هذوك لي كريتير دو كاليتي، راه الا بقى شويه د المرجان ولا التخت ولا هذا راه كيعطينا واحد لا موفيز كاليتي. وخصنا لي براتيك ديال الريكولت راه باينين. الفلاحه كما قلنا راه خصهم ماكسيموم شهر 11 فان ديال الموا 11 خصهم يكونوا جناو وكملوا سالاو بالنسبه لا كاليتي، ولا حتى بالنسبه لو فيرجي ديالهم الزيتون ديالهم باش يعطيهم العام الجاي، يعطيهم واحد لا ريكولت اللي هو مزيان وتكون لالتيرنونس ناقصه. ولا درنا هاد لا براتيك هادي راه غيكون عندنا لا ريكولت غادي تكون عندنا كاليتي مزيانه. اون بليس خصنا نديروا واحد الفكره ديال ما نجنيش الزيتون حتى نمشي عند مول المعصره ندير مع واحد الوقيته ولا رونديفو باش نجيب الزيتون ديالو هو زعما. وهاد لا براتيك كنت كنديرها في المعصره عندي، يعني الاكثريه ديال الناس كنقول اللي كنعرفهم لي كليون كنقول له ودي فاش تبغي تجني علمني دافونس باش نخلي لك وقيته باش تجيب الزيتون ديالك دوزو باش ديه اون بون كاليتي. Y a-t-il une influence sur la qualité d'huile par l'extraction d'eau froid et chaud؟ هذا سؤال ديال السي الإدريسي. بالنسبه لو فخوا كيقول لك بريسيون ا فخوا ولا شو، سي سورتو في ديك لا فاز ديال المالاكساج. فاز ديال المالاكساج وهضرت عليها، راه كاينه في ليكسبوزي واحد المكانه كتكون في داك المالاكسور من اللور. ما خص توصل لواحد الدرجه اللي تفوت 27 درجه حتى 30 درجه. الا كنتي كدير لاشوديير كتكون لاشوديير كتسخن بها الماء اللي كيدوز في المالاكسور من تحت المالاكسور باش كيسخن المالاكسور باش داك الزيت كتطلق، يعني كيكون روندمون مزيان. ولكن لا كاليتي الا فتي واحد الدوغري كطيح في هذاك لو ديفو ديال بغولي. راه هضرنا على ديفو ديال بغولي، يعني الزيت ديالك كتكون بغولي. وحتى دوك لي بوليفينول راه كينقصوا بزاف، حيت مع لا طومبيراتور كينقصوا لي بوليفينول. يعني لا طومبيراتور il agit sur la qualité. و كيبانوا لي ديفو، يعني الا بانوا لي ديفو راه كتنزل من ليكسترافياج. و اون بليس كيمشيو الكاليتي ديال لي زونتي اوكسيدون لي مولي بوليفينول. اون بليس كاين بالنسبه للبغواياج، داك البغوايور حتى هو خصو يخدم واحد شويه وتخليه واحد شويه حتى يبرد. كاين اللي كيبقى خدام كيطالق البغوايور وكيطحن كتطلع الحراره ديالو بزاف، كيكون نفس المشكل يعني في المالاكساج وفي البغواياج. هنا فين كيكون المرحله ديال بالنسبه للمعاصر التقليديين كتكون ديك الحجره مهويه كدور بشويه عليها، يعني كتجيب الدوره وكدوز ما داك ليكرازمون ديال الزيتون كيكون هي بشويه، ما كتكونش حراره كثيره. داكشي علاش كنلقاو داك اللوغو مختلف على المعاصر اللي هما عصريين.
البغواياج ولا لي مارطو ولا دوك لي مارطو ديال معاصر اللي هما جداد كيدوروا بواحد السرعه كثيره ديال 3000 تور باغ مينوت. كتكون الحراره واحد شويه زايده وحتى لاباط كتطحن بزاف اكثر من القياس. C'est Saïd Barahmat qui vous dit bonsoir à tous. Ma question c'est quelle est la différence entre le rendement obtenu par 2 phases et celui de 3 phases? Et quelle est la température optimale de la pâte avant l'extraction et de l'huile et celle du stockage? بالنسبه ل 2 فاز 3 فاز ما كاينش ديفيرونس. يعني الديفيرونس الا كان ريغلاج مزيان ديال الديكونتور راه ما كيكونش ديفيرونس. يعني كتكون الامور مزيانه الا كان الريغلاج كان لونتروتيان كتنقي مزيان الديكونتور ما كيكون حتى شي مشكل في هاد ما بين هاد لي دو فاز. وبالنسبه لا طومبيراتور اوبتيمال كما هضرنا راه 25 27 ديال لاباط باش كتكون مزيانه. بالنسبه للستوكاج ديال الويل كما قلنا لوبتيمال هو 15 كتكون مزيانه. يعني الزيت ما كتجمدش وثاني الزيت ما كتكونش ان طومبيراتور كبيره باش ما تكونش لوكسيداسيون. يعني بالنسبه لاباط راه ما تفوتش 27 وبالنسبه للستوكاج دويل 15 الى اوبتيمال. حسن تفضل. شكرا السي عبد الاله. كنشكروا السي الهاشمي طارق يعني على هذا العرض القيم. في الحقيقه زعما عرض اللي هو عطى واحد الاستفاده كبيره. وباش نكون شويه مختصر في الكلام ديالي باش نخلي الفرصه للاخوه الاخرين، هو عندي جوج نقاط اللي هما مهمين. النقطه الاولى كتعلق بسميتو يعني بالبوست ريكولت ستادير في الكونديسيونمون في التريتوراسيون. والنقطه الاولى النقطه الثانيه اللي هي تتعلق بالفيرجي. يعني افون تو قبل ما ندخلوا في هذه النقاط بجوج غادي نقول انا واحد الكلمه اللي هي مهمه، هو الفو ان شونجمون دو مونتاليتي بالنسبه للاغريكولتور وبالنسبه للكونسوماتور ولا لانفستيسور. دونك انا سكو جي بيان سيزي في هذا لا ديسكوسيون الحمد لله هو ان الناس الفيز سورتو لو كوتي كوميرسيال. دونك تلقى بارفوا دي ستاسيون دو تريتوراسيون بحال لي زونيتي دو تريتوراسيون كيقبضوا الزيتون اون فراك باسكو فيز افوار ان ماكسيموم دو روسيت. دونك تيبدا ياخذ الزيتون من عند مثلا من عند الفلاحه بواحد الطريقه اللي هي سبونتاني ويعني مال جيري، وتيبداو يراكموا ويتحط الزيتون في الشمس ويبقى محطوط واحد. وتا الفلاح باش يربح ترونسبور كيبدا يدير في دي الصاك اللي كيكونوا بليس دو 50 كيلو، تيبدا يعمر ويجي ويتحط الزيتون 3 ايام 4 ايام حتى 15 يوم بارفوا هو محطوط في لا ستاسيون في لونيتي حتى توصلوا النوبه عاد كيطحنوا. عاد اون بليس دو سا كاين لي بروبليم اللي كي لي لو فيرجي، هو لو بروبليم ديال لي تكنيك كولتورال اللي كيداروا لي تكنيك كولتورال. منهم القضيه ديال كي قلنا لا تاي فيرتيليزاسيون روتارد كويات كلشي، ولكن كاين واحد البروبليم اللي هو بريمورديال اللي هو ديال لاتاك دو لا موش. سيتادير كنا عام الاول فاش كنا تنمشيو نديرو لي فيزيت في لي زونيتي تريتوراسيون بريفي كنلقاو ديك اليرقه اللي هي الدوده ديال لا موش بواحد الطريقه اللي هي يعني ما يمكنش يتخيلها الانسان. دخلنا شي محطوطين الدوده غادا سارحه غادا. يعني واش ما كاينش شي رواسي الهاشمي اللي كتفرض؟ لان دابا كنجيو كنلقاو مثلا عند لي سيرفيس تكنيك ديال السيارات كتدخل تبغي تمشي تصب السياره الفيزيت ديالك الطوموبيل ديالك اللي كيقول لك لا انا عندي ان كوطا ديالها في النهار افيزيت ما نقدرش نفوتها. ولكن هذا لو بروبليم اللي هو كيتعلق بالماكله اللي يعني الناس حاجه كونسوماسيون كتدخل الكرش. ويعني الفلاح هاد لي زونيتي دو تريتوراسيون كيبداو يقبضوا السلعه وتيخدموا بها بديك الطريقه عشوائيه حتى تنوليو في موفيز كاليتي دويل. شاكا سون غو شاكا سا، يعني كل واحد عنده يعني الطريقه ديالو باش يعرف القيمه ديال الزيت ديالو. ولكن تتبقى غير كاستيون دو ديغوستاسيون كي قال سي الهاشمي. لا ديغوستاسيون سي با ان كريتير ديال ديفيرونسياسيون ديال الاكسترا فيرج ولا الفيرج ولا، ولكن كتبقى لو كوتي سانيتير اللي هو لونسا. هذا المشكل تيتعلق بالنسبه للهيجينيك، سيتادير هاد لي زونيتي دو تريتوراسيون واش ما يكونش عليهم مثلا شي ضغط على اساس انهم يعودوا ياخذوا الزيتون بواحد الكميه محدوده في النهار، يعني على حسب لا كونتيتي كي فا ات تريتوري في لو جور. واش ما يمكنش يكون يعني حتى لا مانيير دو ستوكاج
تكون بيان يعني بيان سويفي. وعاد اون بليس دو سا القضيه ديال لو فيرجي من ناحيه ديال لي تريتمون فيتوسانيتير، راه الحمد لله دابا الزيتون ولا تحيدات القضيه ديال ديك لا ريكولت اللي هي العصا اللي كنا كنضربوا الزيتون كنعطيوه العصا باش كنطيحوه، تحيدات. دونك كاين عوامل اللي هي عطاتنا واحد ريزولتا بوزيتيف. القضيه ديال لا ريكونفيرسيون ديال الماء من الغرافيتاسيون للغوتا غوت حتى هي عطات واحد ليفيكاسيتي. بقى لينا لا ميتريز ديال كي قلنا لي برودوي فيتو تريتمون فيتو مع هذه القضيه ديال لا كولوراسيون مع لو طون دو كوييت. دونك الا كنا نقدروا نعرفوا بان كاينه اون لوا يا السي هاشمي الله يجازيك بخير، نعرفوها الله يخليك، ما كايناش واش بيبقى هذه القضيه ديال الزيتون تيمشي بهذه العشوائيه في لي زونيتي تريتوراسيون مع هذاك بالنسبه للكونسوماسيون بالنسبه للترافاي. ميرسي. شكرا سي حسن. بالنسبه لا ريكولت سي حسن هضرتي على لي صاك مع لي كيس. انا بالنسبه للفلاحه اش كنكونسيو نقول له ودي كتاخذ الصاك ب 3 دراهم ولا 4 دراهم كيجيبو كيلوحو راه ما كيعاودش يتستعمل. او كونطخيغ الا خديتي اون كاس ب 50 درهم ولا 60 درهم راه غدير ليها لامورتيسمون على 12 عام ولا 13 عام. انا باقي عندي لي كاس تقريبا عندهم دابا 12 عام ديال الجني وكتستعملهم يوميا. اما الصاك راه كتخدمو نهار الا جيتي تحسب واحد الحساب ديال لامورتيسمون يعني لي كاس راه هما غيطيحوا لك حسن في الثمن وحتى في لا كاليتي. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه لاطاك ديال لي موش راه متفق معاك، يعني عندها واحد التاثير كبير لا من حيث لاسيديتي ومن حيث التلوغو. كاين واحد لاتريبي اللي هو نيجاتيف مرتبط بلا موش اللي هو لوغو فيغ، ما عرفتش واش قلتو ولا لا، يعني كتخلي حتى واحد لوغو ديال سميتو غوفيغ ديال لاموش، يعني عندها واحد التاثير اللي هو كبير. وخصنا نديرو لها لي تكنيك كما قال السي جعباري في السيمانه اللي فايته باش نحبسوها. بالنسبه للخدمه واش كاينه شي لوا اللي كتحبس صحاب لي زونيتي تريتوراسيون يخدموا على لا كاباسيتي ديالهم؟ واش كاينه شي لوا اللي تلزم ان لي زونيتي يخدموا بلا كاباسيتي؟ راه ما كايناش، يعني خصهم يخدموا في ليجيان وخص ان ايتيك ديال الخدمه هذا. ولكن حيت واخا تكون لاسيديتي طالعه راه الزيت ممكن دوز للرافيناج ودوز لهذا. يعني كاين لا لوا كتهضر على بزاف ديال لي كاتيجوري، ويل دوليف فيرج، ويل دو غرينيون، ويل دوليف فيرج رافيني. يعني واخا كتكون موفيز كاليتي راه ممكن نعاودو نديرو لها الرافيناج اذا كانت لاسيديتي ديالها طالعه ونعاودو نستعملوها. غير هو كيبقى خص لي زونيتي يكون عندهم واحد شويه ديال المعقول وهذا في الخدمه وهذا بعض لي زونيتي. و اون بليس كاينه لا لوا اللي كتلزم ليتيكتاج، يعني ضروري ما تبيعش الزيت الا ما كانش في بيدون اللي هو ايتيكتي. ولا درتي ليتيكيت راه خصك دير النوع ديال الزيت، واش ويل دوليف اكسترا فيرج، واش كورونت، واش ويل دو غرينيون، واش هذا. يعني خصك تمونسيونيها تما. هنا فين كاين شويه ديال الزير اللي خصو يقاد لنا هاد لا كاليتي ديال الويل دوليف. شكرا سي طارق، شكرا سي زيتوني. في الحقيقه ليكسبوزي إلي بيان في كلير اي نيت. مون انترفونسيون غتكون او نيفو ديال لو كونسوماتور. بحال دابا انا جو سوي ان كونسوماتور، خديت واحد 100-200 لتر ديال الزيت، كومون جو في لو كونسيرفي؟ انا ما كيسيون واش اشنا هو لي شوز اللي مهمين بور لا كونسيرفاسيون دي بيتيت كونتيتي او نيفو دو كونسوماتور؟ واش الميتاليك، واش الاناء ديال التراب لان البلاستيك ولا ايكارتي، واش الزاز لي بوتي دو فير. وانا مشي حضرت في واحد لوزين اللي كيدير لو بوشون ديال داك لو لياج، داك لي بوشون ديال لو لياج. قالوا لي ان لا بوتي ديال الزيت ولا وهذا الا تسدات بداك لو بوشون دو لياج كتريسبيري، ولا ديوري لا ديورابيليتي اللي بغيتي ديال داك الزيت ولا كاليتي ديالها تتبقى داك عام عامين سون بروبليم. سولمون اسكو سي فري
ou qu'est-ce que vous nous conseillez pour justement le stockage d'huile au niveau d'un consommateur? بالنسبه لا كونسوماسيون بيرسونيل، لا كونسيرفاسيون ديال الويل، اول حاجه خصها تكون كما قلتي في ان امبالاج، يا اما دجاج يا اما لينوكس. البلاستيك ما ني با كونسيي. كاين من ناحيه انه البلاستيك، كاين بلاستيك اللي استعمال واحد، كاين بلاستيك اللي جوج استعمالات، كاين البلاستيك فيه بزاف لي دوغري. اون بليس لي البلاستيك سولون واحد ليتود اللي شفتها، كاين واحد لو ريسك ديال الكونتاميناسيون بليفطالات. واحد ليفطالات سون دي كونسيريجين اللي لاكيميلاسيون ديالهم كيعطيو الكونسير الله يحفظ. يعني بلاستيك نقدروا نيكارطيوه. بالنسبه لو فيغ، مزيان يكون لو فيغ اللي هو جديد، ما تكونش فيه شي حاجه اخرى اللي استعملات من قبل ولا شي حاجه، باش ما يبقاوش لي ريزيدو. وداك لو فيغ من الاحسن يكون فيمي، يعني فيغ اللي هو تانتي. بالنسبه للطين نقدروا نستعملوه، ولكن خصنا نشوفوا الطين اللي ما فيش لي ميطولور. دابا راه بالنسبه للصناعه التقليديه ديال الطين، كاين واحد اللابيل عندهم ديال الشاره، وهذاك اللابيل كيهضرنا على الطين اللي هو دار ليه لي زاناليز ما فيهش لي ميطولور وهذا، حيت الا خدينا الطين اللي فيه دوك لي ميطولور حتى هو كاين له ريسك ديال الكونتاميناسيون. ولا يعني جوج حوايج اللي نقدروا نكونسييو هما لو فيغ ولا لينوكس. لو فيغ كيبقى لو ريسك ديال انه يتهرس ولا شي حاجه، وهذا يعني خصنا دي كونتونير اللي هما صغار ولا قراعي كما قال السي جعفر يطرو. الا مشات وحده راه مشات، اما الا كان جاج ديال 10 يطرو شفتهم انا ديال 5 يطرو 10 يطرو، كيكون واحد شويه لو ريسك. يعني احسن حاجه هو يا اما لو فيغ ولا لينوكس. ثاني حاجه بالنسبه للبوشون دو لياج، قال لك ودي الا كان البوشون دو لياج الويل كتغيسبيغي وكتبقى واحد المده كبيره. الويل الا غيسبيغات وكان لاغ كيتبدل، راه كاين لوكسيداسيون، يعني لاسيديتي كطلع. يعني هذا الشيء بالنسبه لهاد المعلومه يعني كيبان لي انا بالنسبه لي غلطه. يعني الا كان لو لياج كيدوز لاغ راه وكيدخل داك الاكسجين الويل، راه كتكون لوكسيداسيون وراه كتطلع لاسيديتي وكتكون لا كاليتي ناقصه. شكرا سي عزيز. لا سامجي تفضل. هير قلتها قبيله ولكن ما دوزش الميساج. راه ما حد كنت تتكونسومي من داك لتر ولا جوج تيبقى داك ليسباس بين الزيت والبيدو وهي تتوكسيدا. راه لا ميور هي بحال كي قال مثلا السي طارق داير هو كاع واحد لينوكس، ولكن لينوكس حنا ونا با لا كاباسيتي باش نزيدو لازوت فوقو، لانه هو اللي تيبقى اون كونتاكت مع الزيت. ما حد كنت تتكونسومي بيدو فيه 5 لتر مثلا، كونسوميتي لتر الاول هي بدات لوكسيداسيون في داك لي سباس نتاع لتر اللي مشى، عاوتاني الدوزيام عاوتاني تروازيام. لهذا واخا كاع ندير بيدويات اليمونتير ولكن يكون لومبالاج صغير. انا جانسيست سور سا، لانه شنو هو الهدف؟ الهدف هو نبروتيجي الزيت من لو كونتاكت مع l'air, مع l'espace الخاوي. Bonsoir tout le monde, je vous remercie pour la richesse de cette présentation en information. Ma question, est-ce que le calibre du fruit a une relation avec la qualité de l'huile? بالنسبه للكاليبر ديال الفخوي، هو كاين الانواع ديال لي فاريتي. كاين فاريتي مثلا اللي هما عندهم كاليبر كبير بزاف بحال غوردال بحال المونزالين، كيعطيو ان طو دويل اللي هو ناقص، ولكن الكاليتي راه تقدر تكون مزيانه ديال الاخر. وكاين لو دياغرام البروفيل ديالهم شفتو، يعني كيكونوا مزيانين، يعني لا كاليتي ما عندها حتى تاثير. اون بليس بحال مثلا لاربيكوين ولا الكورينيكي ولا هادو اللي فاريتي اوي اللي كيكون كاليبر عندهم ناقص شويه، راه كيعطيونا كاليتي مزيانه. كاين الكاليبر اللي هو موين بحال المناره الحوزيه بيشوني لونغدوك، حتى هما كيعطيونا كاليتي. يعني انا كنظن بان الكاليبر ما كيدخلش في لا كاليتي دول. الكلمه للسي بن عرينه. سي طارق، شكرا اولا على هذا العرض القيم ديالك، وشكرا للسي زيتوني، وشكرا للاخوان. غير عندي واحد القضيه، فملي قلتي ديك القضيه ديال الجوده، انا توقفت على جوج. الا اتفقتي معايا،
دونك الجوده ديال الزيتون، يعني خصنا دائما نقلبوا على ان يكون عندنا ديك لا ماتير بروميير تكون مزيانه. وشرطي لواحد القضيه هي ديك المانيول ديال لي بروسيدور، وهنا فين كنطيحوا حنا في المشكل. الخلاصه ديال هذه المساله اللي عطيتينا السي طارق الله يجازيك بخير هي انه هذيك القضيه ديال خصنا نوركوا على لي بروسيدور، داك المانيول ديال البروسيدور، ستادير ملي كيجي داك المنتوج سميتو المعاصر سي اسومومون لا، هنا فين عندنا حنا المشكل في المغرب. كومسان ناخذوا شي زيت اللي هي مزيانه وتقدر تصبر لنا بزاف، ولا ناخذوا شويه وشويه شويه في خويا التيمي ونستهلكوها في الشهور الاولى الا كنا كنبغيو انويل اللي هي دوس، وناخذوا الفيغ نخليوها تكونسيرفا العام الجاي، ولا الا كنا غادي نكونسيرفيو بالنسبه لعامين. وبالنسبه للقانون كيقول الزيت خصها ما تفوتش عامين. موجه لكم انتم بجوج، دونك السي عبد المجيد والسي طارق، غير على ديك القضيه ديال التاكس، لان راه هي اللي حاطه واحد المشكله عويصه تقريبا بالنسبه للاكاليتي ديال الزيتون ولا ديال الزيت. وشكرا. هي سي محمد شكرا. المهم السؤال الاول داكيس كما قلتي، لا طومبيراتور الا فات بالنسبه لمراكش والقلعه والنواحي كانت لا طومبيراتور في زعما في الصيف بالنسبه للاعوام اللي فاتوا كانت كتفوت 35 36 40 45. فهاد لي طومبيراتور كاع لي زانسيكت النشاط ديالهم كينقص، يعني حتى لي جينيراسيون كينقصوا. اما بالنسبه للصيف اللي قلتي ديال N-2 فهو كانت لي طومبيراتور مزيانين، كان ما بين 25 ماكسيموم كانت 35 34. هذيك راه هي الحراره اوبتيمال بالنسبه للتكاثر ديال لاموش. من ناحيه كيكون لي جينيراسيون كيتزادوا، ومن ناحيه اخرى حتى لو سيكل ديال لاموش كينقص، يعني بلاص ما يكون لو سيكل طويل راه كينقص وكيتزادوا لي جينيراسيون. ما يخص لا كاليتي، سي طارق il a parlé beaucoup de la qualité gustative et de la qualité organoleptique. C'est la qualité, donc c'est la procédure de production depuis l'itinéraire technique jusqu'à la récolte, jusqu'à le mode de trituration et mode de trituration, également mode de stockage et d'emballage. Est-ce que pour l'exportation, est-ce qu'on tient compte de la qualité totale ou bien uniquement de la qualité gustative et organoleptique? Et merci s'il vous plaît. Merci, c'est Bakader. بالنسبه للاكسبور سا ديبون الوجهه ديال الزيت ديالك، يعني بالنسبه الا كانت بغيتي تصيفطها لليونيون اوروبيان راه كيكونوا اكزيجي الجلوبال جاب، وخصك تكون سيرتيفيي، كيطلبوا دي سيرتيفيكاسيون على حساب البلدان. كاين لونسا، كاين دي سيرتيفيكاسيون اخرى اللي تقدر دير بي ار سي ولا ايفاس ولا ايزو ولا 22000 ديال لا كاليتي اليمونتير، يعني كيطلبوا هما دي بلس. بالنسبه للاكسبور لاشين ما كاينش، يعني ما كاين حتى شي اكزيجونس كيكونوا ناقصين واحد شويه، غير هو كيكزيجيو كما قلتي لا كاليتي اللي هضرنا عليها، لاسيديتي، لورغانوليبتيك هذا. ولكن دوطخ باغ عاوتاني على حساب الويل اللي انت صيفطتيه، واش الويل دوليف اكسترا فيرج، واش صيفطتي الويل دو غرينيون، واش الويل غافيني. دونك سا ديبون ديال الويل حتى هي. كنشكرو السي هاشمي على هذا اكسبوزي زعما اللي تري انتريسون.